از студияи марказии радиои озодӣ ман шалои гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 1 май аст, рӯзи якдилӣ меҳнаткашон ва амро мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. бозор собир шоири маъруфи тоҷик дар ғарибӣ даргузашт. интизор меравад ки ҷасади ӯ дар шаҳри душанбе дафн шавад. узр ки пуштам ба поятон расид. дар шаҳри ҷизах раиси идораи андоз сармуфаттишро барои иҷро нашудани нақша латукуб кард. мардум нест ба ин рафтору кирдори раҳбарои худашон одат карданд. ва ҳукумати маҳаллӣ дар кӯло бунёди манзил дар қабристони файзободи болоро қатъ намуд. сокинон мегӯянд ин тасмим пас аз гузориши радиои озодӣ гирифта шуд. каншимо ҳамчо каншимо баъд омадам уш ба оз шинанам кали омадам ки хайга кор намегирим ҳамҷара ҷад мекунем метем том. имрӯз бозор собир шоири маъруфи тоҷик дар 79 солагӣ дар шаҳри сиэтли амрико даргузашт. ин шоири тавонои тоҷик тақрибан 1 моҳ дар шуъбаи эҳёгарии бемористон буд. раиси ҷумҳури тоҷикистон ба мақомоти кишвар дастур дод ки ҷасади бозор собирро аз амрико ба ватан оварда дар душанбе ба хок супоранд. ҳамзамони умалии раҳмон ба наздикону пайвандони ин шоири шинохта ҳамдардӣ баён намуда аз ӯ ба унвони шоири ватандӯст ёд кард. бозор собир дар солҳои 70 ва 80 дар саргаҳи ҷунбиши бедорӣ қарор дошт ва аз маҳбубтарин шоирони замони шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. маҳз ба сабаби ошкоргӯӣ ва интиқодҳояш аз сиёсатмадорону мансабдорони давр ӯ дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ барои муддате зиндонӣ шуд, вале аз бепардагӯӣ даст накашид. дар соли 2013 баъд аз 19 соли зиндон дар амрико бо даъвати умалии раҳмон ба тоҷикистон баргашт ва гуфт ки дигар дар ватан мемонад, аммо марг ӯро замоне дарёб кард ки барои дидорбинии фарзандону набераҳояш ба он тарафи уқёнус рафта буд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. рӯзи 1 май вакилони мардумии Арманистон сарвазири нави ин кишварро интихоб мекунанд. пешвои мухолифини ҳукумат Никол Пашинян ки ягона номзад ба ин мақом аст ба хабарнигорон гуфт ки дар сурати интихоб шуданаш саъй мекунад Арманистонро ба интихоботи озоду демократӣ омода намояд. 30 апрел дар суҳбат бо хабарнигори радиои озодӣ Пашинян гуфт ҳафтаи гузашта нирӯи мардумӣ сарвазири собиқ Серж Сарксянро ба истеъфо водор кард. Пашиняни 42 сола ба хабарнигорон паёме фиристод. ба фикрам мо бояд қароргоҳи ҳукуматро барои хабарнигорон боз кунем, зеро бар пояи дигаргуниҳои ахиран ворид шуда журналистонро ба бинои ҳукумат роҳ намедиҳанд. тарафдорони Пашинян имрӯз ҳам дар майдони парламентии Ереван ҷамъ шуданд. барномаро идома медиҳем. Майк Помпео, котиби давлатии Амрико, ҳамлаҳои интиҳории рӯзи гузашта дар Кобулро бемаънӣ ва ваҳшиёна номида, афзудааст ки матбуоти мустақил сутуни демократия мебошад. ба қавли ин мақомдор, сарфи назар аз ин ҳамлаҳо, рушди демократия дар Афғонистон идома хоҳад кард. дирӯз радиои озодӣ ҳам хабарнигоронашро аз даст дод. дар ду бомбгузории маргталабона дар Кобул хабарнигорон, маъмурони пулис ва даҳо тани дигар кушта шуданд. онҳое ки баъди таркиши аввал инҷо омаданд, дар ҳамлаи фарди дуввум ҷон доданд. ду хабарнигори радиои озодӣ низ кушта шуданд. ибодулло ҳанонзай, наворбардори барномаи мубориза бо қочоқи маводи мухаддир, рӯзи 8 май аз ҷашни арӯсияш яксоли расо мегузашт. Сабобун Какар видеожурналист буд. айни ҳамлаҳоро дар гузашта зиёд сабт кардааст. муҳаррам Дуронӣ қарор буд ба радиои озодӣ бипайвандад, дар роҳ ба таҷрибаомӯзӣ ҳалок шуд. бори аввал аст ки хабарнигорони моро ҷангҷӯён ҳадаф мегиранд ва дар остонаи рӯзи ҷаҳонии озодии матбуот. 6 хабарнигори дигар ҳам ҷон доданд. барои AFP, як ТВ, Тулу, Машал ТВ кор мекарданд. камаш 25 нафар кушта шуданду даҳо тани дигар ҷароҳат бардоштанд. давлати исломӣ масъулияти бомбгузориро бар уҳда гирифт.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. کشورهای اروپایی سندی را که اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای تهران پیشنهاد کرده است به اساس نامیدند. ولی آمریکا اسناد اسرائیل را خوشپذیری نموده میگوید آن ثابت میکند که تهران اهل عالم را در غفلت گذاشته در فکر تولید سلاح هسته‌ای میباشد. مایک پامپئو کاتب دولتی آمریکا روز 30 اپریل گفت سازش هسته‌ای ایران که در سال 2015 امضا شده است به قدر کافی شفاف نیست و بر پایه دروغ‌های ایران تهیه شده است. 12 مای دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تصمیمش در مورد بیرونشوی یا باقی ماندن آمریکا در سازش هسته‌ای با تهران را اعلان می‌کند. در همین حال وزارت کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف عیب‌نامه اسرائیل را خنده‌آور و کهنه نامید. در شهر جیزخ ازبکستان رئیس اداره انداز سرمفتشی نهاد را بی‌رحمانه لط و کوب کرده است. این حادثه در آخر سال گذشته رخ داده تنها حالا به قبل روی آب برآمد. به گفته شاهدان سرمفتش برای آن لط و کوب شد که نقشه انداز سر وقت اجرا نگردیده است. سراج اسلام همکاری ما از بخش ازبکی نوار این حادثه را دسترس کرد و من از اون نخست درباره تفصیلات قضیه پرسیدم. خب روز 29 اپریل ما از طریق مسنجر تلگرام ویدیوی را نوار را گرفتیم که در اونجا سرمفتش از طرف رئیس اداره انداز شهر جیزخ لط و کوب می شود و فوراً من دیروز با خود سرمفتش و بعداً با رئیس اداره انداز صحبت کردم. راستش گویم خیلی خنده‌آورم بود، کارم از گریه گذشته است، برای همین میخندم. میگویم به نظر من خیلی ترسیده بود وقتی که من به او گفتم که ویدیوها را در دست داریم. سرمفتش گفت که او را لط و کوب نکردن، این حزب متعایبه بود، این شوخی کردیم. گفت من گفتم به آیا میتوانید مثلا شما را به عقیب شما با پایش لگد زند و 2 دفعه و رویتان شپاتی زند و به گردتان با مشت زند و این آیا میتواند شوخی باشد؟ گفت که البته بین دوستان این کارا می شود، ما همسال هستیم. گفت البته پس از آن من با خود رئیس اداره انداز صحبت کردم، اون نیز گفت که این گونه حادثه اصلا نبوده است و گوشه را ماند. پس از آن من چندین بار کوشش کردم ولی تلفنش قطع بود. معلوم است که این حادثه رخ داده است در آخرای ماه نوامبر. این بار اول نیست که در ازبکستان حالتهای شکنجه شدن زیردستان از سوی رهبریت رسانه‌ای می شود. چند پیش بدرفتاری و دغل‌گفتاری رهبر بخش معارف در نسبت دیرکتوران مکتب‌ها در جامعه این کشور سر و صدا برپا کرد. با وجود آنکه خود شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور چنین عملکرد را منع کرده است ولی آن خاتمه نمی‌یابد. چرا؟ این سوال دیگری من از سراج الدین بود. خب معلوم است چون اسلام کریموف رئیس سابق ازبکستان بیش از 25 سال کشور را با یک افطاریتاریسم کل اداره کرد و این را نمیتونیم مثلا در 1 سال یا 2 سال از بین ببریم و آنهایی که در سر قدرت هستند هنوزم همون خودکامگی را، همون رویه اداره کنی را ادامه دارند. خود شوکت میرزیویف نیز چندین بار تاکید کرد که ما باید آزادانه مثلا مناسبت کنیم. البته سختگیری لازم است ولی لط و کوب کردن، حقارت کردن، به حیثیت یک کس رسیدن خوب نیست. گفت و گفت که آنهایی که مثلا این گونه رفتار را مثلا انجام میدهند البته جواب خودشان میگیرند، ولی ما میبینیم که این کوشش های شوکت میرزیویف تا هنوز نتیجه نداده است و فکر نکنم که این در آینده نزدیک نتیجه مثمر خواهد بود، چون مردم نیست به این رفتار و کردار رهبرای خودشان عادت کرده است. تشکر از سراج الدین اسلام که با ما از مرکز خبری صحبت کرد. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در شمال تاجیکستان ذات گاوهای تاجیکی را که سالهای اخیر قد کوتاه و وزن کم دارند با کمک بقای آلمانی تغییر میدهند. چروداران میگویند استفاده از این تجربه به مراتب درآمد بیشتر میآورد و صفت گوشت و شیر را هم بهتر کرده است. گزارش عبدالله شروف در همین باره. این بقای ذاتی آلمانی نام تاجیکی را خوش پذیرفته است.
وقتی که رئیس فرما او را با نامش صدا میکند پاسخ هم میدهد. وقتی تولد کرده یک کارگر داشتیم دادا جان، ما آدم تولد کنندگی بود، بعد خیلی نغز نگاه میکرد، بعد به روسیه برای کار کردن به روسیه رفت، نام همراه موندیم دادا جان. و وقتی رفتن خودش التماس کرد که همینه برنامه مامانتا، از همین سبب این نامش دادا جان شدگی. دادا جان 2.5 ساله و 700 کیلو وزن دارد. اقلیم و غذای تاجیکستان به او فورید است. دادا این باردار شده در آلمان باردار شده اومده همینجور تولد شدگی گویی. شریک دادا جان نور که چند ماه از او کلانتر است 1 تن وزن گرفته است. چارواداران میگویند مهربان است و پرورش خوب را میفهمد. با آدمی نگاهبین کننده زود خو میگیرد. زیاد از 1 تن رو وقتی که ابیدیش میدارید میایستد. برای چه میشه؟ حسابی زودش تازه. ما اینو نمیزنیم، جنگ نمیکنیم. بسیار حلیمی ها، یواش. حیوانی که خیلی خونگی شده رفته که. حیوانی که با آدم یعنی که دوست. از این دو بوقه ذاتی در خود فرما ذات نمیگیرند، اما برای چارواداران محلی با کمال میل آنها را به عاریت میدهند. سرکرده از ریگار، حصار، کلوب، این طرف اسفره، کانی بادام، آش، نو، پرلتر تمام نوعی ها از ما اومده خریداری کرده برای نسل گیری الکی استفاده کرده ایستادم. چی صورت میگیرم من؟ دادا جان از نخستین نسل گاوهای ذاتی آلمانی است که فرمای افضل زرزمین سال 2015 برای پرورش از باواره آلمان به شمال تاجیکستان آورد و گاوهای باردار بعد چند ماه نسل دادند. 50% در 50% نارینه و مادینه تولد میکنند. هر کدام این گاوهای ذاتی با نام سیمنتالی را به 2650 یورو خریدند. تا کنون 3 بار نسل گرفتند. گاوهای آلمانی نظر به گاوهای محلی 2 برابر زیاد شیر و چند برابر زیاد گوشت میدهند. وزنشان زیاد. اینها میاسه مالوچینی میگن یعنی که گوشتی شیری. بله. اینها برای اقلیم ما خیلی نغز مطابق شدن. گاوها را با راه صنعی با نطفه هایی که هر سال از آلمان به مبلغ 5 تا 12 یورو میخرند باردار میکنند. ذاتش گم نشد. برای همین ما نطفه را از آلمان وارد میکنیم و با گوییم که صنعی باردار میکنیم تمام گاوها را. نقش دادا جان و نور نیز در این روند برجسته است. وظیفه آنها معلوم کردن فرصت راستین یا دروغین بارگیری گاوها است. اگر گاو به دادا جان نزدیکی جوید ولی از طرف او حرکت انجام نگیرد، گاوبان ها میفهمند که هنوز فرصت باردار کنی آن گاو فرا نرسیده است. و در محله فیض‌آباد بالای شهر کلوب مقامات از بنیاد منزل در بخشی از قبرستان محله خودداری نمودند. به گفته ساکنان دهات چنین تصمیم بعد گزارش رادیوی آزادی گرفته شد. اول همین رادیو آزادی در رحمت میگیم که من برادرم رو دستگیری کردن برای همین کار. زبیدالله میگوید با مساعدت رادیو آزادی توانستند در برابر یک قرار حکومت که ناعادلانه میدانستند غالب آیند. چی کن شما هم چوکان شما بعد اومدم مش با اوز شینان هم خیلی اومدن که خیلی کار نمیگیریم و همجرا وجود میکنیم میتیم تون کنم. حکومت کلاب ماه دکبر سال گذشته تصمیم گرفت آرامگاه محله فیض‌آباد بالا را که 50 سال مردم آنجا میت دفن میکردند برای بنیاد منزل جدا کند. ساکنان محله و اطرافیان قرار شهرداری را غیر اخلاقی عنوان کرده و خلاف دین دانستند و شکایت بردند. فهمیدم که همجرا چسکا دادم. همین آدمی که چسکا چون باید خیت کنن که باری مزور درست نیست همین چسکا. در محله فیض‌آباد بالا 400 خانواده زندگی میکند و این یگانه آرامگاه است. ما دیگه نداریم جای مزاری که بریم گور که ما هم برای محله همین قشلوق همین ساخت نام جا داریم دیگه تمام. حکومت کلاب بعد از شکایت ساکنان از طریق رادیو آزادی بنیاد منزل را در بخشی از آرامگاه قطع و این گورستان را رسما ثبت کرد. هم تشریح میدادن من اگر با مزار که شوتر خشتو میوانه که خیلی نشیدن همین قدرش هم رحمت میگیم که خیلی هم قدرش هم دادن مرکو. حال اطراف آرامگاه را ساکنان از حساب خود بستند و خوشحالند که صدایشان را شنیدند. البته این بار اول نیست که بعد گزارش‌های رادیو آزادی حق به حقدار میرسد و صدای مردم به گوش مقامات رسانده می شود. تشکر که به ما دوستان عزیز اعتماد دارید. خبر گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما فردا شما را در همین وقت منتظریم.
بود.